नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 14 डिसेम्बर शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपनकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपनकर जिलार खबर मध्य पाइपारे नुआ वर्ष रे बदलुची सब किछि नियम मुख्यमंत्री देले 350 चाकरी ता सहित शुभ योजना भत्ता टंका राशन कार्ड एमती अनेक गुड़िए खबर अछि चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 नुआ वर्ष रे बीजेपी नुआ राज्य सभापति दायित्व ग्रहण करिवे एने प्रतिक्रिया रखिछन्ति बीजेपी और सांगठनिक निर्वाचन अधिकारी नुआ सभापति बाछिया पई बूथ स्तर रे चयन प्रक्रिया आरंभ होइता बेले एही प्रक्रिया रे 20 तारिख रे शेष हो बोली कहिसन्ति सांगठनिक अधिकारी जतिन महांती। तेबे राज्य बीजेपी सभापति चयन पर दलीय मंडल ए जिला सभापति चयन कार्य आरंभ हेबो। वर्तमान समय रे मनमोहन सामल राज्य बीजेपी सभापति दायित्व रे अछंती। चलित निर्वाचन रे मनमोहन चांदबाली निर्वाचन मंडल इलेक्शन लड़ीथिले। चलित इलेक्शन रे किंतु मनमोहन हारि जैथिले। तेबे एबे कुआउचे मनमोहन बदल रे एबे निर्वाचित हेबे किए नुआ दायित्व किए नेबो से ने अपेक्षा। मुख्यमंत्रीଙ୍କର बड़ घोषणा पठाणी सामंतଙ୍କ जन्म स्थान रे नयागढ़ रे स्थापन हेबो एक प्लानेटोरियम। तेबे नयागढ़ आसची एक बड़ खुशी खबर पठाणी सामंतଙ୍କ जन्म स्थान रे एबे प्लानेटोरियम हेबो। राज्य खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र एने सूचना दैछन्ति। एथिसत 6 कोटी टंका व्यୟରେ साइंस पार्क मध्ये प्रतिष्ठा हेबो। गणित विश्वविद्यालय एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी सेंटर रे निर्माण हो बोली मंत्री कहिसन्ति। नयागढ़ रे प्लानेटोरियम प्रतिष्ठा लगी समग्र जिलावासी पई एक खुशी खबर बोली कुआ जाउची। आसंता 16 तारिख बा सोमवार दिन मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी अनुष्ठित हेबो। एने साधारण प्रश्न साधारण अभियोग विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। राजधानी भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे एही जन अभियोग शुणाणी करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गत अक्टोबर 28 तारिख रे मुख्यमंत्री को साक्षात करिया पई जे माने पंजीकरण करितिले केवल सेमानक पई ही एही शुणाणी उद्दिष्ट हेबो बोली कुआ जाउछि। सेही व्यक्ति माने पुणी थरे पंजीकरण आवश्यकता नाही। अक्टोबर 28 तारिख पूर्व पंजीकरण करिथिबा आवेदनकारी एही प्राप्तिर स्वीकार पत्र सहित निजर परिचय पत्र आनी निर्धारित स्थान रे समय उपस्थित करी मुख्यमंत्री को निज अभियोग शुणाइबे जहाँफल प्रत्येक समस्या समाधान करिवे मुख्यमंत्री। महाकुंभ यात्रा आरंभ हेबाकू आ किछि दिन बाकी थिबा बेले उत्तर प्रदेश मंत्री बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह गुरुवार कहिसेन जे प्रयागराज रे महाकुंभ 2025 पई कतरपक्ष 7000 नूतन इलेक्ट्रोनिक एवं सीएनजी चालित बस व्यवस्था करछन्ती आ 1.5 लाख रु अधिक शौचालय मध्ये निर्माण कराइछि। या व्यतीत संगमर अंचल पुराना जराजीर्ण डंगा गुडी को नूतन भावे निर्मित मध्ये कराइछि। डीजेल बस गुडी को महाकुंभ परिसर प्रवेश को बारण कराजिबो। एही मेला पई प्रवासी भारतीय को स्वतंत्र व्यवस्था मध्ये कराइछि। या छडा संगम रे महिला तीर्थयात्री सुविधा पई 12 टी स्वतंत्र यूनिट प्रस्तुत होइछि। प्रत्येक यूनिट रे लंब 25 मीटर एवं प्रस्थ 6 मीटर हेबो बोली कुआ जाउछि। रीतिनीति स्नान पर सुविधा सुनिश्चित चेंजिंग रूम मध्ये व्यवस्था करा जाइछि। आलू पर एबे अंडा रेट अंडा गोटा को 10 टंका बढ़ी जाइछि जहाँ समस्त को आश्चर्य करुछि। तेल डाली लुण पियाज आलूठू आरंभ कर सब दर एबे बढ़िबार चलछि आ शेष रे अंडा दर मध्ये बढ़िछि। तेबे अंडा गोटा को 10 टंका बोली कुआ जाउछि। राशन कार्ड को नहीं आसला आउ गोटे बड़ खबर राज्य रे भूत हिताधिकारी को जांच एपर्यंत शेष हो नाही। नुआ योग्य हिताधिकारी को नूतन राशन कार्ड पाई पारु नांती अपेक्षा केतेबेले समस्त भूत हिताधिकारी को ठाब हेबो आ नुआ हिताधिकारी को भाग्य फिटिबो। तेबे कुआ जाउछि जे एही अयोग्य हिताधिकारी को ना कटला फल रे एबे नुआ हिताधिकारी को नाम जड़िबो ता सहित मध्य राशन कार्ड एवं बंटन चलिलानी। 2023-2024 जानुआरी पर्यंत जो माने आवेदन करथिले तांको राशन कार्ड मिलुची। तेबे कुआ जाउछि जे अत्यावधि राशन कार्ड रे तथ्यावली समुदाय 3,39,51,920 योग्य हिताधिकारी को मध्यरु एपर्यंत 2,75,83,612 जन ई केवाईसी सरिछि। बाकी रहिथिबा 63,68,308 जनकर ई केवाईसी सरिला परे प्रकृत तथ्य मिलिबो। एही जांच प्रक्रिया यथाशीघ्र शेष करिया पई पदक्षेप मध्ये नियाजि। तेबे कुआ जाउछि वर्तमान सुधा राज्य रे 1,07,668 जनकर मृत व्यक्तिଙ୍କର चिन्हट करा जाय तथ्यावली बाद दिया जायछि। एही खाली थिबा स्थान रे सर्वोच्च न्यायालय रे न्यायालयक निर्देश अनुसार ई श्रम पोर्टल पंजीकृत होइथिबा लोकमानकु एबे 1,77,800 जन योग्य प्रार्थी को राशन कार्ड रे अंतर्भुक्त करा जिवो जा फल तांको नुआ राशन कार्ड सरकार जोगाई देबे। आसला बड़ खबर भत्ता केलेंकारी
65 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା। ତେବେ 65 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଆଳି ଥାନାରେ 65 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦାୟର କଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ 25ରୁ 30 ବର୍ଷ ବା 35 ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ 65 ବର୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତଉଥିଲେ। 7 ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜାଲିଆତି କରି ଭତ୍ତା ହାତେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସରକାର 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଓ କେରଳର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ। ତେବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବାହାର କଳାକାରଙ୍କ କଳା ଚାତୁରୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଠାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନଧାରା ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ମାଟି ହେଉଛି ବୀର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମାଟି, ମାଲକାନା ମାଟି, ପବିତ୍ର ମାଟି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା। ଏହି ମହାନ ମାଟିରେ ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳା ମାର୍ଗ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମୁହାଣ ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କୋଣାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏହା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଣିଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବେଳାଭୂମିରେ 70ଟି ତମ୍ବୁଘର ଓ 2ଟି ଓପନ ବାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 85ଟି ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ ଏବଂ 239ଟି ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ 52 ଜଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଏହା ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ଆଣିଛି, କାରଣ ଆମ ସରକାର ଗତକାଲି 6 ମାସ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 376 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ବଢିଲା ଶୀତ, ଜାଡରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲାଣି ବିମାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ରୂପେ ନେଇପାରୁନି। କାରଣ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ଧରି ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା ଏବଂ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସୂଚୀରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ଏଥର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। କୁହାଯାଉଛି 200 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରୁନି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଭଡ଼ାର ରେଟ୍ ଏତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କିଣିକି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ଖାଇକି ନେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବ। ସହରରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍। ରାଉଟର ଲାଗିବା ସ୍ଥାନରେ 50 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ମାତ୍ର ଏହି ମାଗଣା ସେବା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ତାର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ୱାଇଫାଇର ରାଉଟର କେଉଁଠି ଲଗାଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଇନ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ଏବେ ଏହି ସେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଇନ ଏଜ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ୱାଇଫାଇ ବାବଦରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ୱାଇଫାଇ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହିଁ।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ତୁର୍କୀକୁ କିମ୍ବା ତୁର୍କୀରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଶହ ଶହ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯାତ୍ରୀମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯାତ୍ରା ନକରି ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଇସ୍ତାନବୁଲକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଅତି କମରେ 4ଟି ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଯିଏକି ଚାରୋଟି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏୟାରଲାଇନରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଭୂମିହୀନକୁ ମିଳିବ ଜାଗା, ଏନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 4 ଡିସିମିଲି ଜାଗା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଜାଗା ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସମାନ ପରିମାଣର ଜାଗା। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 2024 ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଦଳ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛି। ଯଦିଓ 400 ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନଡିଏ ଥିବା ସହଯୋଗୀ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏସହିତ ହରିୟାଣାରେ କ୍ଷମତାକୁ ସଫଳ ଆଣିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। 6 ମାସ ଭିତରେ ସରକାର ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି, ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମହିଳାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଋଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ସୁଝିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ବାଂଲାଦେଶ, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଏବେଠାରୁ ଆମେରିକା ସରକାର ନୀତିର ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେହି ଭାଷାରେ ବାଇଡେନ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଜୋ ବାଇଡେନ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଅଧା ଆବାସ ଘର ଖାଲି, ରହିବାକୁ ଲୋକ ଅମଙ୍ଗ, ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ସ୍ୱରାଜ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଧା ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେହି ଘରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିବା ନେଇ ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇଛି। ତେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମିତିଆ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ସ୍ୱରାଜ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ରହିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦୋମାରାଜ ଗୁଗେସଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ 14ତମ ଅନ୍ତିମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଗୁକେଶ ଗତ ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ ଚୀନ କିଙ୍ଗର ଡିଙ୍ଗର ଲିଏନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 14 ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁକାବିଲାକୁ ଗୁକେଶ ଏବେ ପରାସ୍ତ କରିକି ଏବେ ନିଜେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦେଶର ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରୁଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅନଲାଇନ ଗେମରେ ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ଗେମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଧାର କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଏମିତି ଅନଲାଇନ ଜୁଆ ଖେଳି ପିଲାମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେଣି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପିଲା ହାରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ପେଶାଗତ ଭାବେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ ଖେଳି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି କରିଛି। ୟା ଉପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।